صاحبه وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك أزكى الأصفياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك شفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأتقياء السلام على المذلل بالغمامة السلام على المتواجد بالكرامة السلام على المذلل بالغمامة السلام على الثواب
بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله علشان قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله يرحمنا الله فكر يا حبيب غلب قليب أسمع وسني في سمع كلام الله 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 فتوب لي رحمة قلي علينا الناظرين أعطاني يا الله الله أشهدنا لي الله أشهدنا لي الله أشهدنا لي الله إن شاء الله علشان قرآن كلام الله واستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمك الله وأنصتوا يرحمنا الله يرحمنا الله كلام قديم شيء عظيم أسرار حكيم وعظيم كلام الله 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 لو كنت عليم ماذا بحكيم آيات كريم سمع وجدان الله الله أشهدنا الليل الله أشهدنا الليل الله أشهدنا الليل الله إن شاء الله علشان قرآن كلام الله يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله يرحمنا الله أيها السامعين كل مسلمين بالله آمين وهما يأسون الله ملك جميعين وكتبنا سنين ويوم الآخرين والقادر من الله أسعدنا إن شاء الله أسعدنا إن شاء الله أسعدنا إن شاء الله إن شاء الله علشان قرآن كلام الله واستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله يرحمنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Okay, kita boleh mulakan dengan kita punya bukan dengan ayat dengan awal duha. Sebelum itu kita baca Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sayyidul Nawfat ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته
مبتهلا أسفأ من ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم
وعلى سيدنا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحيات والتسليم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشائخنا وارحم معلمينا ووالدهم والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم مغفرتك أسبق من ذنوبك ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن تشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad. Oke, sila berdoa masing-masing untuk hajat masing-masing. Oke, amin ya rabbal alamin. Bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna wa walidina wa masyaihina wa muallimina wa walidihim wal khadirina wa jami'il muslimina min ibadikas salihin al-muflihin wal munjihin al-fa'izin al-barin al-na'imin فرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين والطاهرين
وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا محمد مجيد. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه الحمد لله واستفتح بالحمد كتابه الحمد لله واستخلص الحمد لنفسه الحمد لله وجعل الحمد دليلا على طاعته الحمد لله ورضي بالحمد شكرا له من خلقه الحمد لله الحمد لله بجميع محامده الموجبات لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده لمرضي له الشافئة لأمثالها آمين. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بفضل الصلوات كلها وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشرف المنزلة فيها يا كريم. الحمد لله. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بهلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤسنا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامات القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, kita bacakan dengan ayat bahasa kita apa tu? Okay. Mungkin yang tadi kita tak berapa nak tu, kita baca bahasa Melayu pula Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Pujian orang-orang yang bersyukur dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan selawat dan salam ke atas Rasul kita Muhammad dan juga ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah doa kami dan amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi yang maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi mengasihi. Tunjuki dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikannya sebagai pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa dari Al-Quran dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tentang isi Al-Quran, dan karuniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kami. Wahai Tuhan pemelihara sekalian alam, ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan serikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikanlah kami dengan pakaian permata Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan dan di dalam kubur sebagai kawan yang mesra, pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, semasa menuju ke syurga sebagai teman, dan sebagai penghadang dan pendinding dari api neraka. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan dengan limpah kurnia, kemurahan dan kemuliaan-Mu jua, ya Allah, Tuhan yang maha pemurah. Ya Allah, tunjukilah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada api neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran, dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang empunya segala macam kelebihan dan ihsan, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Allah mencucur rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Maha suci Tuhan, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan, dan selamat sejahtera kepada sekalian Rasul, dan segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, selesai sudah kita punya untuk mazhir khataman Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Mak Bonda bersama dengan ahli jawatankuasa Surau Lakotis, jawatankuasa Muslimat, bersama dengan semua ahli Korea, khususnya kepada kaum-kaum ibu ya, ataupun anak-anak ya, dalam program Tadurus Al-Quran ya di peringkat Surau Lakotis. Mungkin namanya di peringkat Surau Lakotis, mungkin ada juga di antara Korea-Korea yang lain, mungkin daripada Elegant ke, dari resident ke, ataupun daripada Korea-Korea yang di luar daripada Surau Lakotis. Ya, alhamdulillah, ala kulli hal, seperti mana yang masanya baru lagi saya merasmikan pada awal sebelum Ramadan lagi ya, hari ini kita dah buat khatam Al-Quran ya. Hari ini masuk kita berpuasa pada ke-18 ya. Ya, alhamdulillah ya, di atas komitmen ibu-ibu lah ya, pangkat kakak-kakak dengan saya lah ya, yang mana dapat juga menghabiskan bacaan Al-Quran walaupun kita membaca ni dalam keadaan berjemaah ya. Sebab untuk kita dapat kekuatan untuk membaca Al-Quran ini ya, kalau dah tak dapat kita melakukan dalam keadaan seorang-seorang, kita buat cari yang mana yang mampu bagi kita untuk kita mengkhatamkan Quran ya, mungkin secara berjemaah. Sebab secara berjemaah ni dia ada kekuatan ya. Mungkin ada juga yang membuat secara berjemaah dan ada juga membaca secara individu. Mungkin berjemaah pun dilaksanakan dan membaca secara individu pun dilaksanakan. Mungkin selepas solat fardu dan waktu-waktu yang terlapang, maka mengkhatamkan juga Al-Quran ya. Sebab Al-Quran ini dikatakan bukan dia musim khusus pada bulan Ramadan saja ya, bahkan dia sentiasa menjadi amalan ya di dalam kehidupan kita ya. Hari ini kalau kita tengok kan, kadang-kadang kita terlihat TikTok mungkin kadang-kadang daripada luar negara ya, kehebatan Al-Quran ini ya. Bahkan orang bukan Islam apabila mendengarkan Al-Quran ini, dia terus stuck. Kadang-kadang bulu roma dia berdiri, kehebatan Al-Qurannya ya. Dia dengar Al-Quran itu dibacakan, terus bulu roma dia naik. Tak tahu itu orang bukan Islam. Sehingga kan semalam kot saya tengok satu TikTok, suami dirakam di luar negara lah, di luar negara. Ia mendengar azan saja, mendengar azan, dia bersama dengan anak. Pada perempuan itu bukan Islam, badan pun penuh bertato ya. Dia nak keluar kereta, dia berhenti satu masjid di luar negara, di negara Amerika kot saya rasa. Suami dia rakam dan anak dia. Apabila dengar azan kan, terus anak dia pun boleh bercakap, oh, azan. Dan ibu dia dengar, apabila dengar je kan, terus ibu dia meromang bulu roma dia meremang naik, dan air mata dia menitis air mata dia. Dia kata dia tak pernah. Dalam video tu sampai dia tulis itu sampai situlah, dia ambil gambar TikTok tu sampai situ. Lepas pada habis azan tu dia jumpa orang Islam sampai situ TikTok dia tu. Ini nak menunjukkan bahawa orang bukan Islam dia tak dapat lagi kebenaran ya. Bahkan kebenaran hanya dia nampak, bukan baru dia nampak dekat azan, tak nampak lagi apa yang ada dalam isi Al-Quran ya. Apa dia tak nampak lagi isi yang dalam Al-Quran. Bahkan sehinggakan ada dalam satu, saya berkongsi dengan tuan-tuan ya, dalam Radio Ikim, satu mu'alaf yang dia bercerita lah dalam Radio Ikim, dia dapat hidayat
apabila dia dapat hidayat, dia kata apa? Orang Islam menyembunyikan kalimah yang paling berharga kepada kami di dunia dan di akhirat. Dia kata orang Islam menyembunyikan kalimah yang paling berharga kepada kami, sebab kalau kami tak ada kalimah ni, kami tak akan berjaya bukan sahaja di dunia, di akhirat pun kami tak berjaya. Apa kalimah tu ya? Dia kata kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Jadi kerja kita orang Islam, kita banyak ya berdakwah kepada mereka, tunjuk amalan-amalan yang baik kepada mereka. Ya, kadang-kadang saya kan, ialah apabila menjadi pengurus di surau ni kan, di dalam Korea kita ni ada orang-orang bukan Islam, ya, ada orang-orang bukan Islam. Kadang-kadang ialah saya sebagai pengurus kan, apabila bersembang dengan orang bukan Islam kan, ada juga terdetik nak ajak, tapi tak ada kekuatan. Tapi walaupun bagaimanapun, saya nak ceritalah dengan tuan-tuannya pengalaman saya menjadi nazir, menjadi pengurus surau, dan ada di antara Korea, ahli-ahli Korea kita ni yang bukan Islam. Ada yang bukan Islam, tapi sekarang dia dah pindah, dia duduk 13/8. Ya, India ada seorang. Barisan rumah Mama Rimah tu ada seorang India. Dia setiap kali dia anak dia nak periksa, anak dia dah besar ataupun suami dia sakit, dia akan jumpa saya, dia akan bawa air mineral. Air mineral, Ustaz, boleh tak tolong bacakan ya. Kena pula tak tahulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala apabila baca anak dia pun. Dulu anak dia accident, sihat. Lepas tu suami dia baru ni masuk hospital jantung. Lepas tu dia promote pula dekat kawan dia. Pak kawan dia tu Melayu, Islam, nak bersalin. Hari tu sebelum puasa, dia bagi air mineral tu, air mineral yang kecil-kecil tu. Dia kata dia tak jumpa boleh cari air mineral besar tu. Lepas tu dia cari air mineral kecil-kecil tu kan. Jadi saya bacakanlah lebih kurang dalam satu pack tu. Bacakan. Lepas tu dia pergi hospital. Bila pergi hospital, ada di antara tu ada perempuan nak bersalin. Dia bagi sebotol. Lepas bagi sebotol tu mudah bersalin. Dia balik cerita kat saya. Begitu sekali kan, orang Islam, dia nampak kebenaran tu dekat Islam, tapi tak ada orang cerita. Saya nak ceritakan ni kaitan dengan mukjizat Al-Quran, kelebihan Islam tu kepada orang bukan Islam, dan bukan kepada bukan Islam, kita sendiri. Ya, kehebatan. Memang saya daripada dulu lagi, kalau saya berkongsi ialah pengalaman-pengalaman saya berkaitan dengan orang bukan Islam ni kan. Dulu jiran saya duduk di quarters dulu, kalau anak dia demam, dia akan cari saya di quarters di Pusat Bandar Puchong. Dia bawa anak dia tu demam tu ke rumah saya, Ustaz bacalah apa-apa. Orang India. Baik pula tu demam. Itu tiap kali demam je jumpa saya jampi. Dia tahu. Dan apabila dia setiap kali dia jumpa dengan kita tu kan, dia akan, kalau orang India ni apabila dia berbuat sesuatu perkara, contoh macam ni kan, dia akan wajib bersedekah. Untuk istilahnya, apabila saya dah baca dekat air dekat anak dia kan, lepas tu dia akan sedekah kat kita, walaupun RM1 ataupun RM5, RM10. Dia kata kalau kita tak ambil kan, dia kata tak boleh, bagi dia kena ambil. Kalau tak ambil macam tak makbul doa dia tu. Jadi nak kita ambil je lah, masuk dalam tabung masjid ataupun surau kan. Begitu sekali dia tahu bahawa Islam ini hanya inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni agama Islam. Ya. Sebab itulah saya sebenarnya ada juga cerita, sampai sekarang saya pun tak berani nak bercakap kepada orang Islam ni. Dekat jalan 15/1 ada sepasang suami isteri Cina. Suami isteri Cina. Masa arwah Amir masih hidup tu, jari barisan tu ada seorang sepasang.
Saya dengar ceritalah, dengar daripada Azhar jiran itu. Dia kata dia minat dengan Islam. Hari itu saya penduduk juga tapi tak keluar cakap. Macam mana? Yalah, kita tak ada pengalaman kan. Hanya kita boleh buat benda amalan-amalan yang baik. Kita tunjuk akhlak yang baik saja. Kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan tak? Kalau subuh-subuh hari ada seorang Cina jogging. Ada kan? Cina jogging. Dia kadang-kadang dia lalu, saya tegurkan dia. Itulah rasa macam mana. Sebab kita ni Islam ni bukan untuk kita orang Islam je. Kita ni Islam bukan untuk orang Islam, untuk orang-orang yang berislam. Ya. Besar kita punya tanggungjawab apabila agama ni diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ni. Bukan kita ni untuk kita, agama kita. Untuk mereka yang bukan Islam. Di antara mereka nak ikut tak ikut tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bagi dia memang sangat kita bertanggungjawab ke atas mereka. Dan kelebihan Al-Quran ini kan, siapa-siapa sahaja, kalau disingkapkan kisah Sayyidina Omar kan, Sayyidina Omar boleh masuk Islam disebabkan Al-Quran. Disebabkan Al-Quran inilah satu kisah bagaimana dalam cerita Hayatul Sahabah ni berkaitan dengan bagaimana Sayyidina Omar pada siang hari, pada ketika yang sebelum pada itu Nabi berdoakan, kau ya Allah, kau beri hidayatlah kepada dua orang Omar ni. Tapi Allah Ta'ala pilih. Macam mana kisah dia, Sayyidina Omar ni, orang bercerita kepada dia, kata engkau duk larang orang lain kan, pada adik engkau pun dia kata sama je. Lepas tu dia mengintip. Bila mengintip tengok adik dia tengah baca Al-Quran. Ya. Apabila baca Al-Quran, dia masuk rumah adik dia tu, terus tampar. Ya, kena kisah Rasul Sahabah ni. Ya, dan kisah Rasul Sahabah ni dicerita dalam hadis-hadis bagaimana Sayyidina Umar. Apabila dia tertampar, maka dia nak tengok apa dia yang kamu baca ini. Lepas tu dia kata, adik dia kata, kalau kamu nak tengok apa yang baca, kamu kena bersihkan dulu badan kamu. Tak tahu lah cara bersihkan tu, mungkin ada cara dia lah. Dia tengok. Kebetulan pula adik dia tu baca surah Toha. Surah Toha tu kan, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yasha, 5 ayat tu. Rupa-rupanya di situ Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa dibaca tu kan, terus Sayyidina Umar menangis. Sebab ayat Toha ni, dia 5 ayat tu kan, rupanya ayat pelembut hati. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh beramal jugalah, mungkin untuk anak-anak ke, ataupun siapa-siapa lah, kepada suami ke, kepada isteri kan, nak lembutkan hati, baca amalkan surah Toha tu, hafal. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal ardi was samawati wal ardh. Cuba tengok terjemahan dia apa ayat tu. Ya, kalau nak amal untuk melembutkan hati siapa-siapa sajalah. Jadi dengan pengislaman Omar lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuatnya dia untuk berdakwah. Itu kelebihan. Ya, alhamdulillah, semalam pun telah jatuhnya nuzul Al-Quran ya. Bukan bermaksud kita Al-Quran ini kita bugarkan dia ataupun kita ingatkan dia bukan ketika nuzul Al-Quran, bukan ketika bulan Ramadan, tapi setiap masa. Ya, alhamdulillah, dengan program-program muslimat ya, setiap hari Khamis bacakan surah Al-Kahfi ya, amalan-amalan yang sangat-sangat dianjurkanlah kepada kita. Mungkin kita tak mampu untuk kita buat berseorangan, buatlah secara berjemaah. Ya. Secara berjemaah ni, secara ijtimai secara berjemaah. Kalau seorang ni infiradi, berseorangan. Jadi kita ada kekuatan di situ untuk kita melaksanakan sesuatu ibadat. Ya, apatah lagi dengan dunia sekarang ini kan, dengan yalah banyak hiburan-hiburan yang di luar kan. Kita selain pada itu kita tak lupa juga dengan memertabatkan Al-Quran di dalam kehidupan kita seharian. Jadi dengan
Hari ini masa majlis khatam telah pun selesai. Mungkin selepas pada ini perempuan nak sambung lagi, terus tidak alukan. Hanya majlis penutup khatam ini hanya simbolik saja untuk kita, sesuatu majlis itu kita mulakan dan ada majlis penutup. Jadi penutup ni bukan tutup terus Quran, maka majlis itu saja kita nak buat simbolik dia, sebagai kita nak nampak program yang kita laksanakan ni dia ada aturannya, ya. Kita mula dan kita khatam dan kita dapat kumpulkan semula, ya. Dan kalau boleh teruskanlah program-program yang sebegini dan rapatkan lagi hubungan di antara kita, sebab majlis-majlis inilah dapat kita hubungkan rakan-rakan kita ataupun siapa-siapa saja untuk kita bersama dalam majlis kita, insya-Allah. Dengan lepas bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan majlis penutupan khatam Al-Quran surah Al-Qur'an sebagai tahun 2026 Masihi bersamaan dengan 1447 Hijrah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas apa jua nasihat-nasihat pada kita, pandang-pandang kita dan juga motivasi untuk kita semua, insya-Allah. Okay, insya-Allah kita tutup majlis kita dengan selawat qiyam. Okey, kita minta Ustaz datang sini, ke depan sini untuk kita sampaikan cenderahati. Ini hadiah daripada kami semua. Terima kasih Ustaz. Ada gambar? Untuk makluman juga, kita saya dengan Mendahari dan kita putuskan juga dalam masalah jatuh pada surah, memang kita ada semangat juga dalam majlis khatam ni untuk. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal kaunu batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad jadad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, fadrabu ya ahlal masani wahazarul yumni gharat wastadi'u bijamali fahaqa fil husnil farad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, fali rabbi kulul hamdin jalaya
yasurahul an izhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal husain, marhaban ya Rasulullah ahla, marhaban bika inna bika nus'ad, marhaban marhaban ya nurul ain, marhaban jadal sarni, marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban jud wa bahli kulli maqsad, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal husaini. Wahdina nahja sabili, marhaban marhaban kaibihi nus'ad wa nursyad, marhaban 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 ya nurul aini, marhaban 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 jadal husaini, marhaban 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 ya nurul aini, marhaban 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 jadal husaini, marhaban marhaban. Rabbi bahlina bijahi, marhaban marhaban kaibihi nus'ad wal mursad, marhaban 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 ya nurul aini, marhaban marhaban jadal husaini, marhaban marhaban Rabbi bahlihna bijahi, marhaban marhaban fi jiwamir khaira maqsad, marhaban 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 ya nurul aini, marhaban 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 jadal husaini, marhaban 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 ya nurul aini, marhaban 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 jadal husaini, marhaban marhaban wa salatullahi tasha asrafa rusli Muhammad, wa salatullahi tasha asrafa rusli Muhammad, sallallahu ala Muhammad, marhaban sallallahu alaihi
وسلام مستمر كل حين يتجدد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله